संताकुर्साचे कुर्वे निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. संता आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवन तुझी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमच्या आदीत पडता ग्रास आमकां तुकेल्ला मुर्सिता तशें आमचे बदका भोगोवचें आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका पोडनाटांतले आमकां नेवराम. नमान मरिये कृपेन पडलेले समी तुझे सांगाता स्त्री आंबी तेर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाच्या मरियमा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक तसो तथा आणि तदान सर्वात आमेन. Amen. बोधा सरी बघा. Thank you, Jerome and family. And I will to mute part with this evening's session. We praise and thank God for all of you. We will start with a small scripture spark. The title is The Hidden Warrior Women. When we read the book of 2 Samuel, chapter 20, verse 16 to 22, we see a story here after the rebellion of Absalom. Another man named Sheba, a troublemaker from the tribe of Benjamin, rose up against King David. He rallied many Israelites to follow him, saying, "We have no share in David." This was a direct challenge to the king's authority and peace in Israel. So David commanded his general Joab to pursue Sheba and stop the rebellion. Sheba fled and hid in a fortified city called Abel Beth Makkah. Joab and his army surrounded the city and began battering the walls, preparing to destroy it just to catch one man. Suddenly, a wise woman from the city, whose name was also not mentioned in the scripture, appeared on the wall and called out to Joab. And she said something like this: "You're about to destroy a city that has been peaceful and faithful in Israel. Why would you swallow up the Lord's inheritance?" So Joab replied that he had no intention of destroying the city. He just wanted Sheba. And the women boldly offered a shocking solution: "His head will be thrown into you over the wall." She went back, gathered the people, and convinced them to act. They executed Sheba and threw his head over the wall. The city was saved. So the war ended and she disappeared from the pages of scripture. Takeaway for us is this woman was wise, courageous, and quick thinking. She stood between destruction and peace with her words. She saved an entire city by diplomacy, not sword. Her name is never even mentioned, but her impact was massive. So dear friends, we learn you don't need fame to make an impact. Sometimes the bravest warriors are not in armor, but in wisdom. God can use your voice to calm storms, stop destruction, and preserve life, even if no one remembers your name. Amen. And that is a small scripture story. We'll start with the book of Deuteronomy. For this evening, meaning of Deuteronomy means second law, from Greek deutero, second. Nomos means law. So which is new law. It's not a new law, but a repetition and reminder of what God already gave, like a father's final loving instruction. ಡ್ಯೂಟರಾನಮಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇನು? ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ. ಶಾಸ್ತಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಸುವ ಕೊನೆಯ ಮಾತುಗಳು. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಎರಡನೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಗ್ರೀಕ್ ಪದ. ಇದು ಹೊಸ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಸಮ್ಮರಿ, ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ 3 ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೆ. Remember the journey. Moses recounts Israel's path from Sinai to victories. ಮೋಶೆಯು ಸಿನಾಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮತ್ತು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಜಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಾನೋ ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬೇಡಿ ಅಂತ ಮೊದಲ 3 ಅಧ್ಯಾಯ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಆಜ್ಞೆ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ನಿಜವಾದ ಜೀವ ಎಂದು ದೇವರು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಜ್ಞೆ ಪಾಲನೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಶಕ್ತಿ. ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಅಧ್ಯಾಯ 5, 10 ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿವಿಸಿಟೆಡ್. 10 ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಮೋಶೆ ಪುನಃ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸತ್ಯ ಕಾಲದ ಜೊತೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರೂತ್ ಡಸಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್. ಟ್ರೂತ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೇನ್ ಟ್ರೂತ್. 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಲವ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಡ್ಯೂಟರಾನಮಿ. ಮೋಶೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಶೇಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಇದನ್ನ
ಹೇಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು. 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನ ಓದ್ತೀವಿ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಇಸ್ರೇಲರ ನಂಬಿಕೆಯ ಹೃದಯವಾಗಿತ್ತು. ಶೇಮ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯ, ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನು ನಿನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ನಿನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮದಿಂದ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ವಚನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಯೆಹೂದ್ಯರ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ದೇವರ ಏಕತ್ವ ಹಾಗೂ ಅವನಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಿನದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಓದಲು ರೂಢಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. 2 ಸತಿ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದನ್ನು ಓದುವಾಗ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅವರು 2 ಸತಿ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೋಶೆಯ ಉಪದೇಶ. ಮೋಶೆ ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದಾರಿಯಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಗುರುತು ಬಂದಂತೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಾಗಿ, ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ, ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೆಟುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪದಗಳು ಯೆಹೂದ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿನ ಟೆಫಿಲಿನ್ ಮತ್ತು ಮೆಸೂಜಾ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಮೂಲವಾಗಿತ್ತು. ಟೆಫಿಲಿನ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಇದು ಚರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಪ್ಪು ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಲೆದರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತರ. ಅದರ ಒಳಗೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಇರಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ಚರ್ಮ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈಮೂಲೆ ಮತ್ತು ನಾಸಿಕಾ ಮಧ್ಯದ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಟೆಫಿಲಿನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆದರ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಅದರೊಳಗಡೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಮೆಸೂಜಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೂಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ, ಇದು ದೇವರ ವಚನವಿರುವ ಚರ್ಮ ಪತ್ರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಅಲಂಕರಿತ ಕುಡಿಯುವ ಟ್ಯೂಬ್ನಂತಹ ವಸ್ತು. ಇದನ್ನು ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅಂಟಿಸಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನಪಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀತಿ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯವು ದೇವರ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಫಿಲಿನ್, ಈ ಮೆಸೂಜಾ, ಈ ಶೇಮ, ಈ ಪ್ರೇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಅದು ಒಂದೇ. ಚಾಪ್ಟರ್ 7. ಬಲಿ ಪಶುಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನ ದೂರವಿಡಿ. ಅವಾಯ್ಡ್ ಐಡಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಗಾಡ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ಸ್. ಇತರರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಿ, ದೂರವಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಯುನೀಕ್ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಸೋರ್ಸ್. ಸಫಲವಾದಾಗ ದೇವರನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಗಾಡ್ ವೆನ್ ಯು ಪ್ರಾಸ್ಪರ್. ನಮಗೆ ಸಿಗೋ ಪಾಠ, ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಪ್ರೈಡ್ ಅವೇ. ಕೃತಜ್ಞತೆಯು ಗರ್ವವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ದೆಮ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಗುಡ್ನೆಸ್. ನೀವು ಧರ್ಮಿಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ, ದೇವರು ದಯೆಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಲ್ಲ, ದೇವರ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಗಾಡ್ಸ್ ಮರ್ಸಿ, ನಾಟ್ ಆರ್ ಓನ್ ಮೆರಿಟ್. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಚೂಸ್ ಟು ಒಬೇ. ಆಜ್ಞೆ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ವೃಷ್ಟಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬರ. ಎವ್ರಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಅ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಫಲವನ್ನೇ ತರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12 to 16 chapters of Deuteronomy speaks about living right in the land, laws about worship, teats, festivals and justice. ಇದ್ರೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗೋ ಪಾಠ, ಧರ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿನಿಧವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕು. ಫೇತ್ ಮಸ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಆರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 17 and 18 ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ರೈಚಿಯಸ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ರಾಜರು ಮತ್ತು ಯಾಜಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಗಾಡ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಅದರ್ಸ್. ದೇವ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ನಾಯಕರ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 19 to 21 ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ಸಿ. ಆಶ್ರಯ ನಗರಗಳು, ಸಮರದ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ.
ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಕೈಕಲಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಮರ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ವಾಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬರೀ ನಾವು ಮರ್ಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ತರವಾದ ಕೆಲಸಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ಸಿ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ಈ ಪುಸ್ತಕ, ಈ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. Next 22 to 25 chapters, love in everyday life, practical laws on kindness, honesty and care, ದಯಾ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಕಾಳಜಿಯ ದಿನನಿತ್ಯದ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟಾಣಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಬಹುದು. ರಿಯಲ್ ಲವ್ ಶೋಸ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ speaks about first fruits and praise. Give your best and praise God for his goodness. ದೇವನಿಗೆ ಮೊದಲ ಫಲಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಉಳಿದದನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ. ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಗಾಡ್ ಫಸ್ಟ್. 27 ಮತ್ತು 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರ್ಸಸ್. ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಓದಿ ನೋಡಿ. ಡ್ಯೂಟರಾನಮಿ 27 ಮತ್ತು 28 ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆಜ್ಞೆ ಪಾಲನೆ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ವಿರೋಧ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಹಾದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೋರ್ ಪಾತ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಅಂತ. 21 ಮತ್ತು 30ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ದ ಕವೆನೆಂಟ್ ರಿನ್ಯೂಡ್. ಮೋಸಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಟು ಚೂಸ್ ಲೈಫ್. ಮೋಶೆ ಜನರಿಗೆ ಜೀವವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಬಲವಂತ ಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಾಡ್ ವಾಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಟ್ ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ವೈಟ್ಸ್. ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ his love and his invitation is open at all times to all of us. Chapter 31 says, be courage, be strong and courageous. Moses passes the torch to Joshua. ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ನೇತೃತ್ವ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಕರೇಜ್ ಕಮ್ಸ್ ವೆನ್ ಗಾಡ್ ಲೀಡ್ಸ್. ದೈವಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ನ ಮೋಸಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಮೋಸಸ್, ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್. ದೇವರ ನ್ಯಾಯ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗೀತೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಗೀತೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದರೂ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ. ಯೋರ್ ಸಾಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಮ್ವನ್ಸ್ ಸರ್ಮನ್. ವಿ ರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಮೋಸಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರೈಬ್ಸ್. ಈಚ್ ಟ್ರೈಬ್ ರಿಸೀವ್ ಅ ಯುನೀಕ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಪ್ರತಿ ಕೊಟೆಗೂ ಮೋಶೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಗಾಡ್ ನೋಸ್ ಯೋರ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಪಸ್. ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು, ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಏನು, ನಾವು ಏನು ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Chapter 34, Moses says goodbye. Moses sees the land but dies before entering. ಮೋಶೆ ಆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಫೇತ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅ ಲೆಗಸಿ. ಈ 34ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮೋಶೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ರೀಕ್ಯಾಪ್. ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ರಾಕ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೋಶೆ ಕೋಪದಿಂದ ರಾಕನ್ನ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಅದು ಡಿಸ್ಒಬೀಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಮೋಶೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ, ಅವರೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇಸ್ರಾಯಲ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಹಿ ಕುಡಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಕ್ಯಾನನ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಡೈಸ್. ಫೈನಲ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟರಾನಮಿ. ಚೂಸ್ ಲೈಫ್. ಜೀವನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. God doesn't force. He invites you to blessings, purpose and legacy. ದೇವರು ಬಲವಂತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವನ, ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ಗಮ್ಯತ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ವೈಟ್ಸ್ ಅಸ್. ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವರು ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಪ್ಲೆಷರ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಜೊತೆ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೋಶುವ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 2-3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡ್ಯೂಟರಾನಮಿ.
Chapter 1, verse 5. ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಚನ. Where did Moses declare unto the Israelites this law? Deuteronomy open ಮಾಡಿ. ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಚನ. Where did Moses declare unto the Israelites this law? ಜೋರ್ದಾನ್ ನದಿಯ ಆಚೆ ಮೊವಾಬಿಯರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೋಶೆ ಈ ಮುಂದಣ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಕರೆಕ್ಟ್. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 37ನೇ ವಚನ. ಹೌ ಡಿಡ್ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಕೀಪ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್? ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ದೇವರ ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು? 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 37ನೇ ವಚನ. ಅಮೋನಿಯರು ನಾಡನ್ನು ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ ಯಬೋಕ್ ಹೊಳೆಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡಿನ ಊರುಗಳ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೀವು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲೇಬಾರದೆಂದು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. ಸರಿ. ಡ್ಯೂಟ್ರಾನಮಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 3 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 28ರಿಂದ 29 ವಚನ. ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಬೈಬಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 1-2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೌ ಡಿಡ್ ಗಾಡ್ ಟೆಲ್ ಮೋಸಸ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಜೋಶುವಾ? Chapter 3, verse 28 to 29. ಯೋಶುವನೇ, ಈ ಜನರ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೀನು ನೋಡುವ ನಾಡನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸುವನು. ಅವನಿಗೆ ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವನು ದೃಢನಾಗುವಂತೆ ಅವನನ್ನು ಧೈರ್ಯಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ನಾವು ಬೆತೆಬ್ಗೋರಿಗೆ ಎಂದು ಎದುರಾಗಿರುವ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೆವು. Amen. Chapter 6, Deuteronomy, verse 2. 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನ. Last question. What was a very important reason for the Israelites to know God's law? ನೀವು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರಾಧಿಪತಿ ಸಂತತಿಯವರು ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ನಾನು ಈಗ ಬೋಧಿಸುವ ಅವರ ವಿಧಿ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳುವಿರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇನ್. ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಐ ಲೀವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೈಡೆ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಜೋಶುವಾ, ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅಸ್. ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಆಮೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಡ್ವಿನ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೈಡೆ ವಿಲ್ ಮೀಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಶುಭರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Okay, thank you, madam.